ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھ لیا, آپ میرے ساتھ تھے, وزٹ میں ساتھ تھے, آپ نے دیکھا کتنے کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں انفارمیشن کے لیے, فرد کے لیے, اور اس کے بعد فرد ایشو کرنے کے لیے, انتقال کے لیے, رجسٹری کے لیے ہے, بینک کے لیے ہے, اور کسی آدمی کو آپ نے انفارمیشن چاہیے اس کے لیے یہ فرد ہے, اور یہ سارے کاؤنٹر پر ہیں, اور یہ ود ان نو ٹائم یہ سب کچھ پروسیس یہاں ہو جائے گا. اور یہ عمران خان کی ان کا ایک اچھی سوچ تھی. وہ کہتے ہیں کہ ایسے پنجاب میں ہو گیا, ہم لوگ ذرا تھوڑے سے لیٹ تھے, اس پر بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. محمد خان جو میرے چیف منسٹر ہیں وہ اس پر بڑی کین ہے اور بڑی اس سے بہت. اب میں تقریباً ایک ہفتے میں ایک سرور ڈلیوری سینٹر کا میں وزٹ کرتا ہوں, اور وہاں یہ دیکھتے ہیں. تو اس میں بڑی بات یہ ہے کہ جو آج پہلے لوگوں کو, صارفین کو, عام پبلک کو ایک تکلیف ہوتی تھی کہ وہ فرض حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو پٹواری ٹائم دیتا تھا, کہ مینول میں اس میں کافی وقت ہوتا تھا, اس کے پھر وہ جہاں رکھتے ہوتے تھے بہت ساری جگہوں میں, تو وہ بھی اس کو دوبارہ آنا پڑتا تھا. یہ سب ایک کلک سارا اس کا آ جاتا ہے, رقبہ بھی ایک جگہ آ جاتا ہے, اور ساری اس کو سمجھ لگ جاتی ہے. اور یہ جب بھی دیکھیں یہ پروگرام جب بنا کہ جب صوبے کے گورنمنٹ کی خواہش پر کہ یہ صوبے کے سارے جو لینڈ ہے اس کو کمپیوٹرائز کیا جائے, تو اس کے لیے یہ ایس بی سی سینٹر جو ہم نے بنائے اس لیے بنائے. یہ پورے صوبے میں 58 ہیں, اور اس میں وہ لگے ہوئے ہیں, اور اس میں ساروں پر یہ بہت سارے کے میں نے انیگریٹ کر دیے ہیں, اور وہ ریڈی ٹو. تو جس طرح سے آپ کا جو یہ سب ڈویژن میں میں کر رہا ہوں, آپ کے 104 موزے ہیں, جس میں سے لائف جو ہے 14 ہو گئی ہیں, اور اس میں سے 64 جو ہے انڈر پروسیس ہے, وہ مطلب ڈیز وہ بھی ہو جائیں گے. تو اس کا یہ سارا یہ سسٹم ہے. پورے آپ کے ڈسٹرکٹ میں 205 موزے مجھے بتائے گئے ہیں, تو آپ کی تحصیلیں جو ہیں وہ 3 ہیں. تو شب قدر ہے, تنگی ہے, اس میں سب میں یہ سارے کام ہو جائیں گے. تو اس میں سہولت ہے, اس میں صاف شفاف. دیکھیں پرانا سسٹم تھا, پرانے کاغذات تھے, پھٹ کے زلزلہ آ گیا, اس میں کوئی چیزیں ضائع ہو گئی, فلڈ آ گیا, اس میں ہو گئی, کوئی ایسی بارش آئی, کہیں ایسا ریکارڈ تھا بلڈنگ نہیں ٹھیک اچھی, جیسے اس میں کرک میں گیا, تو کرک کی بلڈنگ کی حالت ایسی ہے کہ وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا ابھی. تو سارے اس کے جو ریکارڈ تھا اس پر مڈی ساری مٹی جمع تھی, تو اس لیے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیز کمپیوٹرائز ہو گیا. اور اس کے بعد یہ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ایک رجسٹری ہو جاتی ہے, اور دوسری جگہ سے انتقال درج ہو جاتا ہے. ایک زمین کو 2-3 جگہ اس کو ہو جاتا ہے, تو اس سے وہی یہ ساری چیزیں, یہ ساری غلطیاں جو ہیں یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی, اور عام آدمی کے لیے اس کا فائدہ ہوگا. سر 400 میں 205 موزے ہیں جہاں پر اب صرف 14 لائف ہو رہے ہیں, چونکہ اس پر کافی عرصے سے کام جاری ہے. 84 ریڈی. تو یہ صرف 6% ہے ٹوٹل حلقوں کا, یہ صرف ٹوٹل موضوع کا یہ صرف 6% ہے. تو کیا بنیادی وجہ ہے کہ اتنے سست روی سے اس پر کام جاری ہے, جبکہ حکومت کا موٹو یہ ہے کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے. اس کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں. دیکھیں آج جہاں میں کھڑا ہوں, اس کا اس سب ڈویژن میں 80% کام ہو چکا ہے. 14 تو آج کھل گئے ہیں, اور 64 جو ہے نیکسٹ ڈے میں یہ کھل جائیں گے, اور ریڈی بالکل ریڈی ہیں. تو اس میں سے یہ تو 80% سے بھی زیادہ کام ہو گیا. واقعی میں بھی سب لوگ لگے ہیں, واقعی میں اس میں بند کے ہم نے ہلکے, اور وہاں بھی یہ لگا ہوا ہے, تنگی میں بھی لگا ہوا ہے, شب قدر میں بھی لگا ہوا ہے. اس کا بھی میں آپ کے سامنے افتتاح کروں گا. بہت مطلب ہے بہت جلد دنوں میں انشاءاللہ اس کا کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. ٹائم تو لگ جاتا ہے, جب ایک سسٹم بنتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اب انشاءاللہ اس میں ٹائم نہیں لگے گا, اور یہ انشاءاللہ ساری چیزیں بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی سے ہوں. جی, مردان میں اس سے پہلے افتتاح ہوا ہے 2015, یہاں تاریخ تو کیا وجہ ہے؟ کیا کس کا افتتاح ہوا تھا؟ وہ آپ کی سینٹر کا, اس ڈیلیوری سینٹر کا بردان میں اچھے نتائج. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں نے آپ کو یہی کہا نا. دیکھیں اب اس کے لیے ہائر کرنا ہوتا ہے اسٹاف. آپ کو کون سا اسٹاف بیٹھا ہوا ہے؟ ٹرینڈ اسٹاف بیٹھا ہوا ہے, یہ مطلب کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کمپیوٹر کو سمجھتے ہیں, جو سب چیزوں کو سمجھتے ہیں. اس اسٹاف کو بٹھا کے, اب پٹواریوں کو بٹھا کے تو ہم اس کو نہیں چلا سکتے تھے. تو اس پر ساری چیزیں جو ہیں اس کے بندوبست میں تو ٹائم لگ جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں کتنے اضلاع میں یہ سروسز ڈیلیور ہو چکی ہیں, اور کتنے میں باقی اسپیشلی قبائلی قبائلی علاقہ جات میں تو اب کام اس کا شروع ہوگا, چونکہ ابھی اس کی اپروول ہوئی ہے PND سے. تو اس کا پروجیکٹ ہے علیحدہ, اس کے لیے 400
पोस्टों की भी सेंक्शन हो गई है, तो वो इश्तिहार दे दिए हैं और उसके लिए अंडर प्रोसेस है। जहाँ तक ये आपके है तो आपके बाकी सूबे में आपके 7 डिस्ट्रिक्ट जो है, जिसमें पेशावर है, जिसमें मर्दान है, जिसमें बोनेर है, जिसमें एबटाबाद है, और इसमें इस तरह से इसमें जिसमें क्वाट है, जिसमें बनू है, जिसमें डी खान है, इन पर तो काम नियर टू कम्प्लीशन है। बाकी उसमें बाद जो आपके 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें काम लगा हुआ है, ठीक है, वो भी जल्दी हो जाएंगे 19 डिस्ट्रिक्ट में। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए लैंड रिकॉर्ड का काम शुरू है, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमें कंप्यूटराइजेशन का काम शुरू हो जाएगा। और हम हर डिस्ट्रिक्ट में उसकी तहसीलों में ये बना रहे हैं, डिलीवरी सेंटर बना रहे हैं, ताकि ये सारे बन जाए और लोगों को बहुत जल्द कोशिश करेंगे। बहुत ही इस तरह से कि आपको पेशावर में मसला है, अगर 2-3 हमने बना भी दिए तो हम और सेंटर बनाने पड़ेंगे कि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसके साथ उनके बहुत सारे मसाइल है। तो ये सारी चीज़ें लेकिन जो भी है बेहतर सिस्टम हो गया, और इससे किसी का जो पहले जो चीटिंग होती थी वो ख़त्म हो जाएगी। लोग परेशान थे, अभी देखें वो जो लोग हैं वो ज़मीनों बेचने वाले, उनका क्या कारोबार होता है। वो एक जगह से रजिस्ट्री की, दूसरी जगह इंतकाल किया और उसका मालिक कोई है, ज़मीन पर कोई किसी का कब्जा, तो ये सब चीज़ें सर चरसदा में जितने भी पटवारी हल्के जो है, जो कीमती है, जो ज़्यादा इंतकालात उसमें होते हैं और कीमती हल्के हैं, उसको अभी तक ऑनलाइन नहीं किया गया, जबकि ये 14 जो है ये तो ऐसे मौजे और हल्के हैं जिसमें मतलब महीनों जो है बाद कोई इंतकाल होता है। तो ये चरसदा के अवाम के साथ उसकी आंखों में धूल झोंकने की बराबर नहीं है। स्पेसिफिक आप कौन सा हल्के की बात करते हैं, कौन सी? सर ये चरसदा जो है मेरा प्लान बंद करें, इनको करें ना, इसको क्या ये जो 64 अभी बंद किए हुए हैं, ये नियर इसमें भी चरसदा नहीं है मेरे ख्याल में। सबसे कीमती ये है सर, रेवेन्यू तो ऐसे जनरेट होता है। कयाम से जो फसूदा और करप्ट पटवार सिस्टम जो था, क्या उसका खात्मा हो जाएगा? और अगर उसका खात्मा हो गया, क्योंकि हमें तो ये इत्तला हो रही है कि पटवारी फिर भी उसका यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ग्राउंड पर उसी ने जाना है और सारी चीजें उसी ने कवर करना है। एक बात ये कि आया पटवारी की वो करप्शन, वो जो उसमें हरकतें करता था, आया इस सेंटर में तो वो जरासीम नहीं छोड़ जाएगा? ये देखिए उसकी करप्शन तो खत्म होगी। पहले ये जो स्टाफ है उससे यहाँ बैठना है, मैं डीसी साहब को डीसी साहब को ये कहता हूँ, इस स्टाफ से यहाँ ही काम लेना, इसको अपने दफ्तरों में नहीं शिफ्ट करना कि ये लोगों से ये ट्रेंड लोग हैं, इन्हें यहाँ छोड़ना। और यहाँ से जो एरर आ जाती है, जो गलती आ जाती है, एडीसी उसको एड्रेस करता है, तो वो भेजेगा फिर तहसीलदार को, गिरदावर को। तो पटवारी तो होगा मौजूद, तो ऑनलाइन तो वो ज़मीन पर तो हो जाएगा ना, उसका ततीमा होता है, लोगों के और मसले होते हैं, ये सारी है लोगों की तकसीम होती है, तो वहाँ जाएगा तो उसको तो वो देगा उससे, लेकिन उसमें वो ले कुछ नहीं सकता। उसने एक टाइम फ्रेम होगा, कितने टाइम में हमने वापस हमें रिपोर्ट देनी है, इसलिए वो किसी को डिले टेक्स्ट और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ों को, ये सब गंदगियों को ख़त्म करने के लिए कुछ बनाया गया और इससे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह आपके कोऑपरेशन से। और आप मीडिया वाले, आपको पता है कि आपका तो बड़ा रोल होता है, तो आप जो भी चीज़ हो डायरेक्ट हमारा मतलब मेरा सेल है, कंप्लेंट सेल है, मेरे ऑफिस में भी है, वाकई भी है, इसका हमें कंप्लेंट कर सकते हैं, हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। सर चरसदा में जो कीमती और ख़ास खल्के हैं, 15 फौशुदा अफराद की लवाहिकीन को जदाद की मुंतकिली 15 दिन में मुंतकिल करने का प्रोग्राम का आगाज हो रहा है, तो समझते हैं कि इससे और भी आसानी पैदा होगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में? बहुत ज़्यादा। देखिए ना, अभी एक आदमी का एल्डर फोत हो जाता है, किसी का वालिद फोत हो जाता है, उसके बेटे हैं आगे, उनको ट्रांसफर करने में सब चीज़ें, ये सब चीज़ों में आसानी आ गई और विद इन डेज ये काम होगा। क्योंकि पहले तो महीने में जी जाओ जी और ये लगो और मैं टाइम नहीं है, पटवारी ये कहता हूँ कि ये सब चीज़ गंदगी को ख़त्म करते हैं, करप्शन को ख़त्म करते हैं। मेरा लीडर इमरान खान, मेरा वज़ीर आला महमूद खान और हमारी पूरी पार्टी इसके खिलाफ है। सर आपने गंदगी और करप्शन ख़त्म करने की बात की, खास खल्कों पे और कीमती खल्कों पे काफ़ी अरसे से पटवारी बड़ा जमा है, उनकी तबादली क्यों नहीं हो रही? तब्दील कर दी है। अब तो मतलब कोई आदमी 2 साल जिसके भी है उसको पटवारी को उससे पहले करते हैं। अगर तो मुझे कल लिस्ट भेजे उनका, मैं कल उनका डीसी साहब कौन है, खड़े है ना, आपका देखेंगे आप 2 साल वो तो सर ये दरबार पटवारी हुए हैं, काफ़ी अरसे हुए हैं, इससे कोई नताज सामने आ रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर की तरह निगरानी दरबार होता है, पटवारी आते हैं इसमें मसला हो रहे हैं। बिल्कुल, लोग शिकायत करते हैं तो एट साइट उसको निपटाया। आवाम शिकायत करते हैं कि हमारा कुछ मसला नहीं होते जमीनों का। बताएं, मुझे बताएं ना, आप एक खड़ा हूँ ना, मुझे बताएं, पेशावर दूर तो नहीं है, मेरे ऑफिस आए, मुझे कंप्लेंट करें, मेरा काम है ना पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे सूबे को देखना। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक
मेरी आपने सुन भी लिया होगा कि मैं किस किस्म का वो इंशाल्लाह मेरी सोच है तो मैं इन गंदगियों को मैं खत्म करूंगा इंशाल्लाह ये खत्म हो जाए।